स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू योर बॉटनी लैक्चर। बेटा अज आप पढ़ांगे लीफ ट्रेसिस इन साइकस। लीफ ट्रेसिस ये जिहड़े आ स्टैम दे विच प्रेजेंट हुंदे जदों असीं उहदा ट्रांसफर सैक्शन कट करते हैं तो आपां नूं देखदे आ कॉर्टिकल रीजन च प्रेजेंट हुंदे आ ते इन्हां दा फंक्शन हुंदा है टू सप्लाई टू द लीव्स। की सप्लाई करना? वाटर हो गया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये सप्लाई करते हैं टू द लीव्स। हुण पहला अगर आप TS ऑफ स्टैम देखिए तो ये देखो आ लीफ ट्रेसिस जिहड़े आ ये प्रेजेंट हुंदे आ। आउटलाइन TS है ये स्टैम दा ते आ लीफ ट्रेसिस प्रेजेंट आ लीफ दे विच इन द कॉर्टिकल रीजन स्टैम दे विच इन द कॉर्टिकल रीजन दे विच प्रेजेंट हुंदे आ। फंक्शन इन्हां दा जे आ तुसी डायग्राम एक देखिया सी फर्स्ट डे वैरी फर्स्ट डे आपां पढ़िया सीगा कि साइकस इदां दा हुंदा आ इहदी स्टैम है ते इस स्टैम दे अंदर कॉर्टेक्स रीजन दे विच इह प्रेजेंट हुंदे आ लीफ ट्रेसिस। आ जिहड़ी आ लीफ आ ते लीफ दे नीचे रैकिस आ वाला प्रेजेंट आ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਫ ट्रेसिस आ ਇਹ रैकिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ रैकिस ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟਸ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੀਫ ट्रेसिस ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਫ ट्रेसिस ਆ सिर्फ 4 इन नंबर दिखणगे। जिद्दां ही आपां TS कट्टांगे तो 4 दिखणगे ये आपां नूं। 2 जिहड़े लीफ ट्रेसिस आ ओह डायरैक्ट हुंदे आ ते 2 जिहड़े आ ओह इनडायरैक्ट या गर्डल लीफ ट्रेसिस। हुण आपां डिफरेंस समझ लईए डायरैक्ट और इनडायरैक्ट दे विच तां इन आ डायग्राम दे विच जिहड़े 2 लीफ ट्रेसिस आ वाले जिहड़े 2 लीफ ट्रेसिस आ ਇਹ वाले ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੀਫ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਲੀਫ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਰੈਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਮਿਨਰਲਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੀਫ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੀਫ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ 2 ਲੀਫ ट्रेसिस ਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ प्रेजेंट होंदे आ ऑपोजिट साइड टू द लीफ टू द पोजीशन ऑफ लीफ कि इत्थे अगर लीफ प्रेजेंट आ तो ऑपोजिट साइड लीफ दे ये प्रेजेंट होंदे आ। ये अराइज करते आ ऑपोजिट टू वैस्कुलर बंडल। आ देखो वैस्कुलर बंडल है ये उपरों या ऑपोजिट साइड तो अराइज करके लीफ दे भी ये ऑपोजिट साइड ते ही प्रेजेंट होंगे और वैस्कुलर बंडल तो भी ऑपोजिट साइड ते अराइज करके पूरे वैस्कुलर बंडल नूं इन्हां ने एनसर्कल किया हुंदा ढकिया हुंदा आ ते यह पूरे वैस्कुलर बंडल दे आले दुआले तो हो के रैकिस दे विच एंटर करते हैं। फिर रैकिस तो लीफ नूं यह न्यूट्रीएंट्स वगैरह पहुँचाते हैं। मीनस दे फॉर्म गर्डल अराउंड द वैस्कुलर बंडल तां करके आपां इन्हां नूं कहने आ गर्डल्ड वैस्कुलर बंडल या फिर इनडायरैक्ट वैस्कुलर बंडल। तो ये एक तरह के हुण लीफ ट्रेसिस की आ वैस्कुलर स्ट्रैंड्स मैंने ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर विच सप्लाई टू द लीव्स की सप्लाई करेंगे न्यूट्रिएंट्स हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, लीव्स नूं यह दिंदे आ। हुण जदों यह आपां देखिया कि आ लीफ है और लीफ दे नीचे रैकिस है तो ये जिहड़े वैस्कुलर बंडल्स आ इस रैकिस च ओपन हुंदे आ और रैकिस दे थ्रू ये लीफ नूं न्यूट्रीएंट्स वगैरह पहुँचाते हैं। तो जदों ये रैकिस दे विच ओपन हुंदे आ आपां जदों रैकिस दा TS कट्टदे आ तो सानू स्टार्टिंग च आपां देखण नूं मिलदा है कि बहुत सारे जिहड़े वैस्कुलर बंडल्स आ रैकिस दे विच फॉर्म हुंदे आ या कह लो लीफ ट्रेसिस बहुत सारे रैकिस दे विच फॉर्म हुंदे आ। तो यह इस करके क्यों फॉर्म हुंदे क्योंकि यह जदों लीफ ट्रेसिस रैकिस दे विच एंटर करते हैं तो यह डिवाइड होके बहुत सारे होर लीफ ट्रेसिस फॉर्म कर लेंदे आ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ TS ऑफ रैकिस ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਫ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਾਟੋਮੀ ਆਫ ਲੀਫ, ਰੈਕਿਸ, ਸਟੈਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। रूट नॉर्मल और कोरेलाइड रूट ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੀਫ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਨਾ, ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੇਪਡ ਜਾਂ ਬੀਨ ਸ਼ੇਪਡ। ਤੇ ਅੱਪਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੌਂਜੀ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਲੀਸੇਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਲੀਸੇਡ ਔਰ ਸਪੌਂਜੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਫ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਸਟੋਮਾ ਜਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਔਰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਅੱਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਲੀਸੇਡ ਔਰ ਸਪੌਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ TS ਆਫ ਲੀਫ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰੈਕਿਸ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਰੈਕਿਸ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਹ ਲੀਫ ਔਰ ਲੀਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਰੈਕਿਸ ਦਾ TS ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਿਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਆ ਇਹ ਡੈਵਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ TS ਆਫ ਰੈਕਿਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਪਰ ਮੋਸਟ ਉਹੀ ਕਿਊਟੀਕਲ, ਇਪੀਡਰਮਿਸ, ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਸੈਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਸੋਲੋਜੀਨਸ ਕੈਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਆਹ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਆ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ, ਫਲੋਇਮ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ਾਈਲਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੈਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਟੈਮ ਦਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਆ। ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰਡ ਕਿਊਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਪੀਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ, ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ, ਦੈਨ ਪਿਥ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ।
पर अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਮੀਨਸ ਵੈਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਸ है ना, फस्ट कैंबियल रिंग, ये सारिया चीज़ां बनानिया आ। टीएस ऑफ स्टैम ऑफ ओल्ड स्टैम ऑफ साइकस। यंग स्टैम तो तुम सिंपल भी बना दोगे कि जे सैकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई वो भी चलूगा, पर जोड़ा ओल्ड स्टैम है टीएस दी मैच्योर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सैकेंडरी ग्रोथ होने तो बाद ਜਿਹੜੇ स्ट्रक्चर्स देखते हैं सैकेंडरी जाइलम, सैकेंडरी फ्लोइम, वो बनाने हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਕਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਸਾਈਕਸ। पढ़ लियो, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लियो। टिल देन गुड बाय बेटा।